اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے اور پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ تو ایسی برکتوں والی رات کب ہے؟ تو ہندوستان میں یہ رات اس سال 7 مارچ 2023 منگل کا دن گزر کر جو رات ہوگی اس رات شب بارات کی رات ہے، اور 8 مارچ 2023 بدھ کا دن شب بارات کا دن ہوگا۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو آج میں آپ کو اس رات میں کی جانے والی نوافل عبادت کیا ہے، کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، اور اس رات کے کچھ خاص وظائف کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس رات میں کتنی نوافل نمازیں ادا کرنی ہیں اور کون سا افضل ذکر کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس رات میں کس کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شب بارات کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مشرک، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو، دل میں کینہ رکھنے والے کو، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے کو اور بدکار عورت کو معاف نہیں کرے گا۔ ان کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آئیے اس رات میں کتنی نوافل نمازیں ادا کرنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو شخص شب بارات میں عبادت کی نیت سے غسل کرے گا تو اس کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کے ہر قطرے کے بدلے 700 نوافل نماز کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہو سکے تو غسل کرنے کے پانی میں بیری کے 7 پتے ڈال کر پانی کو ہلکا سا گرم کر لے اور پھر اس پانی سے غسل کر لے۔ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل تحیۃ الوضو کی ضرور ادا کر لے۔ اب اس نماز کی دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو پڑھ لے۔ تو اس کا اتنا ثواب عطا ہوگا کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور اسی دن عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں ایک خاص تسبیح کا عمل بھی کر لینا ہے۔ اگر کوئی باوجہ ہو کر صرف 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سے کل ملا کر 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نوافل نماز خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ عام نماز کی طرح ہی آپ کو یہ نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لینی اور پھر 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر پیش کر دوں گا۔ یہ دعا میں نے ہندی میں لکھ دی ہے۔ اس کے بعد آپ کو صرف 2 رکعت نوافل نماز ہر طرح کی آفت اور بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ہی ادا کر لینی ہے۔ پھر اس نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھ لینی ہے، اور پھر آخری 2 رکعت نوافل نماز اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اس نیت سے ادا کر لینی ہے۔ پھر یہ نماز بھی عام نماز کی طرح ادا کرنی ہے، اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد بھی 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھ لینی ہے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لی۔ پھر رات میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو 50 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر دعا مانگ لیں اور 15ویں شریف کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کے بعد اس رات میں 2 رکعت نوافل نماز۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے
और सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 15 मरतबा पढ़ लेनी है। सलाम फिर लेने के बाद कोई सा भी दरूद पाक 100 मरतबा पढ़कर रोज़ी में बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपकी रोज़ी में कुशादगी अता करेगा। उसके बाद 14 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ ले और फिर ये 14 रकात नमाज अदा करने के बाद जो चाहे वो दुआ मांग ले, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसके बाद इस रात में 8 रकात नवाफिल नमाज 4 सलाम से अदा करनी है, यानी आपको 2-2 रकात से ये नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा और सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 25 मरतबा पढ़नी है। और गुनाहों के मुआफ़ी के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चाहा तो इस नमाज की बरकत से पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाएगी। अब इसके बाद इस रात में 8 रकात नवाफिल नमाज 2 सलाम से अदा करनी है, यानी 4-4 रकात से ये नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ लेनी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो उसे कब्र के अजाब से नजात और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुभान अल्लाह। अब इस रात की 14 रकात नवाफिल नमाज 7 सलाम से अदा करनी है, यानी 2-2 रकात से यह नमाज अदा करनी है। इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह काफिरून पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। और हर 2 रकात नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी आयतें यानी लक़द जाकुम से लेकर रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक पढ़ लेनी है। ये नमाज के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो फ़ौरन कबूल हो जाएगी। उसके बाद इस रात की खास नमाज यानी इस नमाज को सलातुल खैर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज 100 रकात नवाफिल नमाज है। हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास इस नमाज में पढ़नी है। ये नमाज अदा करने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये नमाज आपकी दुनिया और आखिरत संवार देगी इंशाअल्लाह। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबाए किराम ने बयान किया कि इस रात को जो कोई भी इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की नज़र से देखता है और हर बार देखने पर उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब इस रात का एक ख़ास अमल ये है कि इस रात में आप लोग हो सके तो 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेना। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक ज़रूर पढ़े। इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरा साल रिज़्क में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, उम्र दराजी होगी और नागहानी आफतों और बलाओं से महफूज रहोगी। और दूसरा अमल ये है कि आप कुरान पाक के पारा नंबर 25 की सूरह दुखान को अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी 70 दुनियावी हाजतें और 70 आखिरत की हाजतें पूरी फरमाएगा। और इस महीने का ख़ास अमल ये है कि इस पूरे महीने में कुल मिलाकर 3000 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश कर देना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़कर इस महीने में मुझसे पेश करेगा तो उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। नफली रोज़ा माह शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात के रोज़े की बड़ी फजीलत है। जो कोई ये रोज़ा रखेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ़ करेगा। तो इस रात में कुरान पाक, दरूद पाक और सलातुत तस्बीह की नमाज लाजमी पढ़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई शब बारात में ईशा की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 7 मरतबा पढ़ लेगा तो उसे हर मुसीबत से निजात मिलेगी और 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। तो ये थे इस रात के कुछ खास आमाल और नवाफिल नमाज। अब आपको जो दुआएं निस्फ साबान पढ़नी है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैंने हिंदी में लिख दी। ये दुआ आपको मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकातें अदा करनी है
तब आपको हर 2 रकात के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है और 1 मरतबा ये दुआ निस्फ साबान को पढ़ लेनी है। आपको ये दुआ किसी भी पंसूरा में मिल जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, आप दुनियादारी से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस शब बारात में जो भी हो सके इबादत कर लेना। ऐसी बरकतों वाली रातें साल में बार बार नहीं आती और जो लोग ऐसे मौके गवा देते हैं बेशक वो बदनसीब ही होते हैं। तो ज़्यादा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 रकात नवाफिल अदा करके अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लेना। बेशक हमारा रब मुआफ़ करने वाला रहमान और रहीम है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब पाक के सदक़े में तमाम मोमिनों को इस रात में इबादत की तौफीक अता फरमाए और हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।